अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अल्लमल इंसान मा लम यअलम वस्सलातु वस्सलामु अला क़ासिमिल उलूमी वल हिकम व अला आलिहि व सहबिहि सादातिल उरुब वल अजम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद। तआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। हज़ार हज़ार आलम दर्स ताकि हर आन महबूबा लुगे लुगे कम शनसिब मिदा ईमान महबूबा कायनात जुमला ज़र्रे कमी रूह नकली रब हर नफस असम पर रब ताना कुर्बान महबूबा। अज़ल नतर अबद हरदम दरब द इल्म पशमार विधि तकरार बडेर ताज़ीम दा हक़ बयान महबूबा। अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान नबिय्यिना मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। शौक़ व मोहब्बत से रटो दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व इतरतिहि बिअददि कुल्लि मालूमिन लक। सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। देर क़दरदान व मशरान व कशरान रब्बे ला यज़ाल और रब्बे बेनियाज़ लाख लाख शुक्रुन दी चमुंगा तासे कौन जहान के सरदार आक़ाए नामदार दख़बल उम्मत गमख़ार दख़बल करीम आक़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व उम्मत के मोमिनान मुसलमानान पैदा करी अल्हम्दुलिल्लाह। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल बेहद तकलीफ़ बाइस दे। यो तरफ था दगराने द बदमने और द जुल्म व द बर्बरियत दौरान दे पागे के द मुल्क बासी गरीब और मुतवस्सिता तबका और कारोबारी तबका इंतहाई परेशान आना। कारोबारों न द खल्को अगर टप वलाड़ दी उमदारंगे सूरत हाल द ग्राने दादे चोरस पोरस बांधे मुल्क के मुश्किलात चिदी गरीब त सेवा कीगी। मुँह पदे मुश्किलात की गिरू वर्पसे अल्लाह करीम जल्ला जलालुहु द तरफना यौदा से अज़ीम आजमाइश इम्तहान दे वतन बांधे रागे च तकरीबन कौम टोल चदे दा बुगबो के डूब दे खल्कोता इंतहाई सख्तरीन तकलीफ़ ले च चलता सैलाबी सूरत हाल ले बलोचिस्तान अवल चो पदे सूरत हाल के डेर मजबूत गेरो वर्पसे जुनूबी पंजाब तकरीबन अक्सरियत इलाके छवे आगे बांधे सैलाब रागे दखल को मालूना मवेशी सदमख के नाल था वबा सूरत हाल हो पजनावर बांधे सखास किस्म बीमारी दी अगर अगले वे और खलक तकलीफ़ की अगर बीमारी पटोल मुल्क के फरेदा वर्पसे दा सूरत हाल रागे और बेगा चदे दा प सहर सहर प सवात बांधे दिर बांधे देर बदतरीन सैलाब रागले दे चपागे के उटले और कोरोना खल को माल मवेशी और सामानुना दरा प मखदी अवल्ला करीम ने खैर की उनके आगा सैलाब चराशी दागे असर बेदल तमराजी चर सदाबान मराजी अल्लाह करीम जल्ला जलालुहु दे टोल हलियान पाकिस्तान तो टोल मुसलमानान तो डेर लोई खैर पेश की ज़रूरत दे खबर दे कि मुसलमान दयोबल पकार राशि मुसलमान दयोबल सरा मिला तड़ जोड़शी मुसलमान दयोबल प तकलीफ़ के प गम के प मुसीबत के नखबल रोर पकार राशि उनके इस्लाम यौदा से दिन दे कि यौ तरफ ते मुंगता दखबल ज़ाती जुन येरा तब दखबल ज़ात ख्याल संग साते और दखबल इनफिरादी जुन द आगे मुंगता सलीका खोदले दा अल्लाह करीम जल्ला जलालुहु बिया दखबल ज़ात सरा द ताल्लुक़ तरीक़ी खोदली दी द महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुबारक सरे द ताल्लुक़ तरीक़ी खोदली दी नुमागा इस्लाम मौताता प आम अवामी माहौल के मुजतमा के बिया द तमद्दुन और द जुन द उसेदो तरीके चिकम दे उमदा इस्लाम मुंगता खोदली दी
او باقاعده دا چې دی دا د ژوند یوه حصه ده او د ژوند ضرورت دی. د دې نه علاوه د دې نه بغیر چې دی د ژوند څه تصور نه کېږي. یو انسان چې هېڅ هم نه کوي او هغه وایي چې زما د سره تمدن ته او زما سره چې کوم دی یو ماحول ته یو مجتمع ته د سره ضرورت نشته، خو که دی د یو ټیم روټۍ خوري په شپه ورځ کې، نو په د یو ټیم روټۍ کې هم د ټول مخلوق ته محتاج دی. ځکه چې دته دا کم دا یوه روټۍ راځي روټۍ، نو د دې روټۍ کې هم د 200 کسانو محنت شامل دی. د هغې نه پس بیا د لاس له دا روټۍ راځي او د هغې نه پس بیا دی خوري. ځکه چې دا روټۍ د څه نه جوړېږي چې هغې ته غنم وایي. هغه غنم چې دی هغې کر پکار دی، هغه تخم راوړه پکار دی، د هغې دپاره زمیندار پکار دی، د هغې دپاره بیا چې کوم دی څه پکار دی، د هغې دپاره اوبه خورې پکار دي، د هغې دپاره مختلف قسمه آلات پکار دي، او بیا د هغې د چې کله وشي د هغې نه پس د هغې د اوړکولو دپاره بیل آلات پکار دي، بیا د هغې د پخولو دپاره بیل خلک پکار دي، د هغې د اغږلو دپاره بیل خلک پکار دي. نو چې دا ټول خلکو خپل پکې خپلې حصې واخلي، د هغې نه پس د هغې نه یو روټۍ جوړه شي او هغه بیا ستا لاس ته راشي. مقصد مې دا دی چې انسان ته ضرورت دی په دغې ماحول کې چې دی اوسیږي، نو دته د عوامي مدد ضرورت دی، دته د باهم د یو بل سره د رابطې ضرورت دی. او اسلام چې دی دا ډېر په ښه طریقه باندې د دې ښودنه کړې ده، او ما تاته د ماحول او د مجتمع فضایل هم بیان کړي دي، د ښه هم بیان کړي دي، د بد هم بیان کړي دي، د نیک صحبت هم بیان کړي، د بد هم بیان کړي، د ښه تعلق هم بیان کړي دي او د بد هم بیان کړي دي. چونکې اسلام چې دی یو جامع او مکمل دین دی، نو په دې جامع او مکمل دین کې محبوب علیه الصلاۃ والسلام د خپل مسلمان ورور سره د الیک سلیک د هغه په غم کې د شریکېدو، د هغه په خوشحالۍ کې د شریکېدو دا مکمل طور باندې طریقې واضحه کړي دي. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما دا مبارک راوی دے فرمائی چې د حضور علیہ الصلوۃ والسلام په دربار کې ناستو ما چې یو شخص راغی، یو کس راغی او محبوب علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ته عرض وکړ، یا رسول اللہ ای الناس احب الی اللہ تعالی، اے دا اللہ پاک رسولہ په دې خلقو کې چې دا څومره مخلوق دی، په دې خلقو کې په دې مخلوق کې د ټولو نه زیات خوښترین مخلوق الله پاک ته کوم یو دی؟ د ټولو نه زیات نزدیک ترین بنده الله جل جلاله ته کوم یو دی؟ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ولا جواب ورکړي چې احب الناس الی الله انفعهم للناس، الله کریم جل جلاله ته په دې خلقو کې د ټولو نه خوښترین خلق هغه دی چې هغه خپلو نورو وروڼو ته فایده رسوي. انفعهم للناس، خلقو ته فایده رسوي چې کوم انسان د لاس د خپو نه د ژبې د شر نه بل مسلمان محفوظ نه وي. یاد ساتئ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام مبارک د مسلمان تعریف دا کړی دی، المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده، چې مسلمان هغه دی چې د ژبې د شر نه د لاس د شر نه بل مسلمان محفوظ وي. خو بیا په دې مسلمانانو کې خوښ الله پاک ته کم یو دی چې څوک شپه ورځ روجي نیسي، یا څوک شپه ورځ عبادتونه کوي، یا څوک زیات نوافل کوي، یا څوک یو حج نه قضا کوي، یا چا په خپل ژوند کې شپېته عمرې کړې وي. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمایي چې په دې خلقو کې بیا الله پاک ته خوښه څوک دی؟ انفعهم للناس، چې څوک دغه مخلوق ته د ټولو نه زیاته نفع رسوي. گویا کې د مخلوق نفع چې دا د رب لا یزال د نزدېکت سبب دی، دا د الله جل جلاله د محبوبیت چې الله پاک مینه کوي بیا دغه انسان سره خوښي وي دغه انسان چې څوک د الله مخلوق ته نفع رسوي، څوک د الله پاک مخلوق ته خیر رسوي، او څوک چې کم دی د چا د شر نه بل مسلمان محفوظ وي، نو دا انسان چې دی دا الله کریم جل جلاله ته ډیر زیات خوښ دی. اوس عزتمندو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک فرمائی چې د دې نه پس بیا راوي تپوس کوي، د دې نه پس بیا راوي تپوس کوي چې ای الاعمال احب الی الله تعالی، چې بیا دا خو په خلقو کې الله پاک ته د ټولو نه زیات محبوب دی چې هغه خلقو ته نفع رسوي. خو یا رسول الله دا تاسو مبارک راته دا فرمایي چې په عمل کې کم عمل داسې دی، په اعمالو کې کم عمل داسې دی چې په هغې باندې الله کریم جل جلاله خوشحالیږي او هغه عمل الله پاک ته ډېر زیات محبوب وي، چې هغه عمل الله کریم جل جلاله ته
ډیر زیات محبوب وي. مدینه منوره جانان مبارک ورته فرمایي چې احب الاعمال الی الله سرور تدخله علی مسلم. الله کریم جل جلاله تا پټول اعمالو کې چې د خوخترین عمل دی چې پاغه عمل الله کریم جل جلاله خوشاليږي، هغه عمل دا دی چې ته د یو بندا زړه ته چې کم دی خوشحالي او سرور ور داخل کې د دغه خوشاله ور داخلي دل چې دی دا الله کریم ته د ټولو نه زیات محبوب دی. یو عمل داسې وکې چې پاغه باندې ستا گاونډي خوشاله شي، یو عمل داسې وکې چې پاغه باندې یو لار روي خوشاله شي، یو عمل داسې وکې چې پاغه باندې یو عام انسان مسلمان خوشاله شي استاد دغه عمل نه او داغه زړه ته سرور ملو شي، داغه زړه ته سرور ملو شي، دا عمل چې دی الله کریم جل جلاله ته ډیر زیات محبوب دی. اوس عزت مندو د دې شل صورت دی چې انسان په څه طریقه باندې یو عمل داسې وکړي، یو انسان دی د هغه د سره د یو ځای نه تمه نشته، سختۍ کې دی، مشکلاتو کې دی، تکلیف کې دی او ته ورشې پټ شانتې هغه سره مدد وکړي او هغه د هغې تکلیف نه را بهر کې، نو په دې باندې چې د هغه زړه ته کومه خوشحالي میلاو شوه، د هغه زړه ته کوم سرور میلاو شو، دا ته هغه عمل وکړه چې په دې عمل باندې هغه رب خوشحالېږي بیا. او د ټولو نه ورته زیات محبوب ترین عمل دا دی او یا محبوب علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې محبوب ترین عمل دا دی او تکشف عنه کربتن، یا ته د هغې نه یو تکلیف، یو مصیبت، یو غم، هغه بنده په یو غم کې مبتلا دی، په یو کرب کې مبتلا دی، په یو مصیبت کې مبتلا دی او ته ورشې په هغې مصیبت کې هغه سره ملاتړ جوړ شي، هغه مصیبت ته نه چې کوم دی سکې د رفع دفع کولو دپاره هغه سره تعاون وکړي، مدد وکړي. محبوب علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایي چې دا عمل الله پاک ته ډېر زیات محبوب دی. اوس عزتمندو ظاهري خبره ده، صورتحال ډېر خطرناک دی، صورتحال ډېر ګډوډ دی، مثلا د خلکو مال لاړ شي، کورونه لاړ شي، همدغه رنګې سامانونه لاړ شي، غریب بالکل چې کوم دی تنها یوازې په میدان باندې پاتې شي، نو څومره خوش قسمته دی هغه انسان چې په داسې حالت کې هغه د خپل حلال مال نه د یو غریب مدد وکړي، د هغه تکلیف چې کوم دی هغه لرې کړي او هغه ته په هغې تکلیف کې څه جوړ شي، هغه ته د ملاتړ او سهولتکار جوړ شي. او یا جانان مبارک فرمایي چې د ټولو نه محبوب ترین عمل دا دی چې ته چې کوم دی په هغه باندې قرضه ده او تقضي عنه دينا، یا ته کوم دی په هغه باندې قرضه ده او ته ورشې د هغه د قرضې دپاره هغه سره بل څه صورتحال نه جوړېږي، قرضدار یې په کوڅه باندې ولاړ دي، شپه ورځ یې تنګی، ته وایې چې دی هلک ته خو ډېر لوی تکلیف دی، ته ورشې د هغه په هغې په قرضه کې د هغه سره سهولتکار جوړ شي او ورته ووایې چې یاره دا ستا قرض چې دی نو دا زه ختمومه. په دې باندې الله کریم جل جلاله ډېر زیات خوشحالېږي او دا په اعمالو کې الله پاک ته د ټولو نه خوښترین اعمال دي. او بیا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دغه سائل ته څه فرمایي، عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہما فرمایي چې بیا حضور علیہ السلام مبارک دې سائل ته او فرمایل چې زما خوښه دا ده چې ما ته د یو مسلمان رور مدد کول دومره محبوب دي چې په دې جمعات کې یعنی په مسجد نبوي شریف کې په چرته په مسجد نبوي شریف کې چې چرته یو مونځ چې دی نو هغه په 50,000 باندې دی. او بیا سو علماو چې دلته کې د بعض احادیثو نه چې کوم استدلال کړی دی نو هغه خو بیا د هغې خو اړو شمار نشته چې الله پاک یو مونځ په مسجد نبوي کې په څو چنده باندې ورکوي. په هغې مسجد نبوي کې اعتکاف کول چې دی نو دا د 50,000 اعتکافو برابر دی. په هغې مسجد نبوي کې هغې کې بیا عمل د مدینې منورې د جانان مبارک چې دا ټول مخلوق را جمع شي او دوی شپه ورځ عبادت کوي، زما د محبوب علیه الصلاۃ والسلام هغه خوب ته آرام ته نه رسیږي، بلکې زما جانان چې په هغې آرام کې کومه ساه اخلي د ټولو اولیاو ژوند، د هغې زهد، د هغې تقوا، د هغې عبادات، د هغې بندګي، دا چې کوم دی زما د مدینې منورې د جانان مبارک په حالت د آرام کې په حالت د خوب کې د دې مبارکو هغه یوې ساعت هم نشي رسېدی. زما محبوب فرمایي زما دا خوښه ده چې په دې جماعت کې دننه اعتکاف خبره ای زما دا خوښه ده چې زه اعتکاف په ځای باندې لاړ شم او د یو خپل چې کوم دی د یو مسلمان سو کما د هغه حاجت روا کما، د هغه حاجت پوره کما. دې نه معلومات دا کېږي چې قدردانو د خپل مسلمان رور په کار راتلل، په تکلیف کې، په غم کې، په مصیبت کې په کار راتلل، یاد ساتئ دا ډېر لوی عبادت دی، دا ډېره لویه نیکي ده
او دا ډېر لویه بندګي د الله کریم جل جلاله دې زمونږ او ستاسو د مخلوق خدا خدمت نصیب وګرځي او بیا دا دومره عظیم پیکیج دی ګوره موتا چې لاړ شو یو سړي سره څه چل به وکړو مثلا د هغه کور وران دی نو موږ نور څه وس طاقت یې خو موږ به ورشو ورسره به چې کوم دی یو سامان خوا دې خوا کړو یا به د هغه له لږه دا درسي به ورله ورکړو او یا چې کوم دی څومره د انسان به د خپل وس مطابق ل 100 روپۍ وي هغه به ورله ورکړي که دی وله کروړونه هم ورکړي دی وله لکونه هم ورکړي خو چې کوم پیکیج په دې خدمت باندې الله پاک تعالی درکوي د هغې ته سوچ هم نشي کولی چې کوم عوض او بدلا د دې په عوض باندې رب لا یزال تعالی درکوي دې ته وایي معمولی شانته چې کوم دی کار وکړه لږ شانته ورکا او په بدل کې دومره څه واخله چې ستا په تصور او په سوچ او په فکر کې هم نه کریم آقا مبارک فرمائی من نفس عن مؤمن قربتا من قرب الدنیا نفس اللہ عنہ قربتا من قرب یوم القیامہ چې چا د یو بندا مومننا د دنیا یو غم د دنیا یو وړو کی مصیبت لري کو د دنیا مصیبت چې ډیرم غټ شي او بیا هم د آخرت په مصیبت په نسبت حسم نه دی هیڅ دی بالکل خو که چا په دنیا کې د یو خپل بنده مومننا لږ شانت غم او مصیبت لري کو زما کریم آقا مبارک فرمائی چې په هغې لوی ورځ د قیامت به الله کریم دی د قیامت د غم او د مصیبت نه بچ کړي دې ته دا عزتمند او داسې پیکج دی چې دا مونږ ته بل ځای نه میلاویږي دا دومره لوی آفر دی چې د دې آفر د انسانانو کې د چا نه تصور هم نشي کېدی ته بس د دنیا څومره غم به د هغه سره ته یو سي په اوږه باندې څومره به ته د هغه مدد وکړې خو که ته لاړې یو منټ دې د هغه مدد وکړو د دې په عوض کې الله کریم جل جلاله چې د کوم عمر د دې دنیا په کروڑونو کلونو دی هغه غم او مصیبت ته تا نه لرې کړي نو یاد ساتئ د دې نه لوی چې کوم دی شاندار پیکیج بل نشته او بیا صرف دام نه ده چې ته دا غم او مصیبت لرې کې ته دا غم او مصیبت لرې کې نو دا غم تعالی د دې بدل به الله کریم تعالی صرف چې کوم دی په آخرت کې درکوي بلکې حدیث الفاظ فی الدنیا والآخرہ الله پاک به د دې په عوض کې تانا په دنیا کې غمونه لري کوي تا باندې چې کوم غمونه کوم مصیبتونه را روان دي او تا د خپل مسلمان رور په غم کې شریک شوي د هغه نه د هغې غم لرې کولو دپاره ته ګداو کو هسې دې وکړې الله کریم جل جلاله تا نه په دنیا کې هم د دې په عوض کې غمونه لري کوي ځکه که دنیا ستا ژوند تېرېږي او د غمونو نه ډک وي نو بیا هم ازمایش دی بیا هم ابتلا ده بیا هم امتحان دی الله پاک دنه د دنیا غمونه هم لرې کوي او د دې په عوض کې رب لا یزال تانا د آخرت غمونه هم لرې کوي او بیا کوم انسان چې خپل ژوند دې ته وقف کی حدیث مبارکه کې راځي جانان مبارک فرمائی چې والله فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی الله کریم جل جلاله د هغې بنده مدد کوي د هغې بنده چې کوم بنده په تکلیف کې په مشکل کې د خپل مسلمان رور مدد کوي اوس که مونږ دا ووایو چې زه خو به داسې کومه چې زه به د دنیا چلو غمونه دي او په ټوله دنیا باندې انبار دي زه به لګیا یم په دې کې به وربوخت یم په دې کې به ورګډ یم او زه به د خلکو په تکلیفونو کې د هغې په کار راځم کوشش به کوم خو دا زما خپل ژوند به څنګه چلی آیا زما به هم څوک مل او مددګار وي آیا د دې عوض به ماله الله پاک په دنیا کې څه راکوي محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی غم مکوا چې ته د خپل مسلمان رور مدد کوې نو هغه رب لا یزال ستا مدد کوي ویږه دې باندې چې کله ته د خپل مسلمان رور مدد کوې نو هغه رب څه کوي هغه ستا مدد کوي والله فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی الله پاک دا ستا مدد کوي چې کله ته د خپل مسلمان رور په مدد کې شاملې ما تاسو ته صرف اسی بطور نمونه یو سو احادیث مبارکه پیش کړل ورنه په دې باندې خو د حضور علیہ السلام مبارک احادیث د قرآن عظیم الشان آیاتونه همدارنګې ما د مدینې منورې د جانان ژوند د صحابه کرامو ژوند د اسلاف ژوندون د هغې د ایثار جذبې د هغې د قربانۍ جذبې چې چا د ملمنو چې چا د مخلوق خدا په داسې عجیبه طرز باندې چې کوم دی خدمت کړی دی چې انسان هغې ته عقل و فکر حیران پاتې شي چې چا د ایثار داسې جذبې قایمې کړي دي محض د الله او د هغه د رسول د رضا دپاره او دا عزتمندو شرط دی چې انسان یو مدد کوي د چا سره چې هغې کې شرط د الله او د هغه د رسول رضا وساتي دا نشته چې خلک وایي چې دا خو وګوره ماشاءالله دا خو یو ډېر فلاحي
او یو ډیر نیک انسان دی وګوره د خلکو مدد کوي دا وګوره دې چې کوم دې څه کوي د اداره ډیره زیاته چې کوم دې د خلکو مدد کوي نن سبا خو ټول حالات دې لراغلي دي هر انسان ټولو نه اول په زړه کې دا وایي چې زه دا کار کوم نو چې په دې کې زه د اول د ټولو نه اول زه هایلایټ شم او خلک وایي چې وګوره فلانې په اوبو کې نیم نیم ډوب ولاړ دی او د خلکو د مدد دپاره رسېدلی دی نو په دې کې که د خپل ذات خبره وي د خپلو مفادو خبره وي نو یاد ساتئ په دنیا کې ورته کیدی شي مفاد ملو شي کیدی شي دوه خلک وایي چې دا ښه سړی دی او که د ده په ذهن کې د مخلوق خدا د خدمت جذبه نه وي د ده په ذهن کې صرف دکاوه وي نو یاد ساتئ په دې دکاوه باندې دنیا کې خو به یو څو وټه ملو شي او بیا په آخرت کې بیا د دې ځای نشته پوهېږه دې باندې هغه د الله سره چې کوم اجر دی هغه نشته او دا مشهور حدیث دی چې د محشر په ورځ باندې به الله کریم جل جلاله یو عالم او یو سخی او یو شهید دا به د ټولو نه اول چې کوم دی څه ته غورځوي جهنم ته غورځوي عالم به وایي چې خدایه ما خو ستا د رضا دپاره علم کړی دی الله کریم جل جلاله به ورته فرمایي چې دروغ دی ووایي تا علم دې دپاره کړی و چې زه پې توجه حاصله کړم د خلکو جیبونه پې خالي کړم خلک پې لاجوابه کړم او خلک وایي چې فلانې څومره لوی عالم دی تا دې دپاره علم کړی نو هغه صله تا ته دنیا کې ملو شوې ده ما سره دې دلته کې هېڅ قسمه صحیح نشته شهید به وایي چې خدای ما خو ستا په لار کې خپل سر قرباني کړی دی ما خو د خپل سر قرباني ورکړې ده رب به ورته وایي چې نه تا وایې چې خلک وایي چې وګوره څومره بهادر دی وګوره څومره لوی ځوان دی هغه صله تا ته ملو شوې ده تا ته ملو ده لہذا ما سره د صحیح نشته ملایکو ته به وایي چې دا پړ مخې د جهنم ته ورګزار کړي بیا به سخي راشي خدای ما خو ډېره سخا کړې ده ما خو ډېره ورکړه کړې ده ما خو ډېره عطا کړې ده ستا د رضا دپاره الله به ورته وایي تا دې دپاره کړې وه چې ځان ته د خلک په لینونو کې ودرول او په قطارونو کې دې ودرول چې خلک وایي چې نن د فلاني خان زکات دی او دې ته په قطارونو کې ودرېږئ او ښې ذلیله کړئ ذلیله کړئ د هغې نه پس وله چې کوم دی 100 روپۍ ورکړئ نو تا دې دپاره کول چې خلک ما ته ښه سړی وایي خلک ما ته سخي وایي زما رضا د مقصود نه وه لہذا په دنیا کې درته هغه صله ملو شوې ده خلکو درته ویلي چې او دا ښه سړی دی ما سره د نن هېڅ نشته په دې وجه باندې قدردانو هر یو کار په هغې کې د ټولو نه اول مقصود رضا د رب العزت جل جلاله ده مقصود رضا د رب العزت جل جلاله ده او چې نه دا حالت شي چې لکه دا کم نن دی چې دا کم نن دی او شروع د انسان حیران پاتې شي الله کریم جل جلاله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي مدد کولو والا لږ دي تصویران وښکلو والا ډېر دي پوهېږه دې باندې مدد کولو والا لږ دي یو تروړه وي یو تروړه او په هغې کې چې کوم دی 200 کسان ودرېږي او ټول په لاس کې دي او هغه چې کومه بیبي وي کومه زنانه وي هغه به داسې چې کوم دی شرمنده ولاړه وي او دې ټول والا په یو ځای باندې تصویر وباسي تروړه خو ډېره غټه خبره ده 100 روپو نوټ یې هغه هم په 100 کسه باندې ونیسي پوهېږه پې دا څیزونه چې دي دا ډېر خطرناک دي ټیک ده د یو جماعت دپاره به ضروري وي چې هغه به چې کوم دی د خپل جماعت خو چې کله رضا د رب العزت جل جلاله پکې نه وي نو یاد ساته یو خو طریقه چې کوم دی هغه پکار ده چې په هغې باندې د بل عزت نفس مجروح نشي او بیا دویمه دا چې د مسلمانانو په دغې امورو کې اهتمام پکار دی کریم آقا مبارک فرمایي حدیث شریف دی من لم یهتم بامور المسلمین فلیس منهم چې څوک د امور د مسلمانانو اهتمام نه کوي څه تیریږي بلوچستان والا باندې زه څه پروا کوم څه تیریږي جنوبي پنجاب والا باندې زه څه پروا کوم چې کله دا خبره چې څه تیریږي که په سوات باندې راغی او که په بیر باندې سیلاب راغی نو څه چلو شو زه خو محفوظ یم یاد ساته عزتمندو دی چې د مسلمانۍ دعوه کوي دا غلطه زما کریم آقا مبارک فرمایي المؤمن للمؤمن کالبنیان مومن د مومن دپاره په شان د یو بنیاد دی یشد بعضه بعضا بیا زما کریم آقا مبارک د ګوتې مبارکې داسې کړې حضور علیہ الصلوۃ والسلام د خیسته او پاکو مبارک او لاسونو مبارک او نمزار شم او د کریم آقا مبارک د ګوتو مبارک او نمزار او قربان شم بیا کریم آقا خپل ګوتې مبارک داسې کړې او وی فرمایل څنګه چې دا بنیاد دی چې څنګه یوه خښته بله خښته د هغې د پاسه بله د هغې د پاسه دا یو بل مضبوطی عمدک کرنګ مثال د مسلمانانو دی چې د یو ځای مسلمان به د بل ځای د مسلمان دپاره د بل ځای به د بل ځای دپاره د بل هغه به د بل ځای دپاره دا به دقسې دا یو بل مضبوطی په دې باندې به بیا د اسلام بنیاد قایمیږي نن عزتمندو هر مسلمان په نفسا نفسی کې دی یو طرف ته قومیت را نرو گذر خطا کړی دی دا پښتون دی او دا پنجابی دی او دا لر او دا بر دې کاتو زمونږ نه لاړو او دا چې کوم دی سندھی دی او دا بلوچی دی چې په نوم مسلمان دی نو هغه چې کوم دی د هغه درد پکار چې ته محسوس کې
چې دا هغه درد ته محسوس کړي او چې نه درد محسوس نه کړي او تا پکې منځ کې قومیت راوسته، لسانیت دې راوسته، رنگ دې راوسته، نسل دې راوسته، جغرافیائی حدود دې راوستل، نو یاد ساته پیاده د مسلمانۍ دعوه اسې کوي. مسلمانۍ دعوه غدا چې د عراق مسلمان په تکلیف کې دی، د 400 مسلمان ضرور دا تکلیف محسوس کی، چې د کشمیر مسلمان تکلیف کې دی چې ضرور محسوس کی. عزتمندو دا جذبه چې دا رو رو د دې فقدان را روان دی. زه درته وایم زمونږ په عمر کې دومره عمر نه دی شوی، 20 کاله به شوي. قسم دی چې په یو ځای کې به د مسلمان آواز راغی. بیخي واړو ماشومانو ماته یاد شي د صدام حسین د عراق اولنې چې کومه معرکه وه، په هغې کې هغه نظمونه ماته یاد شي، په هغې کې هغه مظاهرې ماته یاد شي، په هغې کې د خلکو په خپلو بچو باندې د هغه نومونه ماته چې کوم دی یاد شي. اوس هماغه بچي زلمي شوي دي چې خلکو په مینه کې هغه وخت کې نومونه یې ښودلي وو، او په هغه ټیم کې چې کوم درد به و، نو د هغه درد په ایمان درته وایم چې د هغې 10% هم نن نه دی پاتې. نن شام چې کوم دی ټول لاړ تباه و برباد شو، په زما یقین دی چې ډېرو خلکو ته پته نشته چې په شام کې څه چل شوی دی. عراق کې 10 لکه ماشومان بچي اور باندې اوسېدلی شو، په کیمیایي هتیارو باندې اوسېدلی شو. په زما یقین دی چې زموږ مسلمانانو کې اکثریت ته پته هم نشته چې په عراق کې څه چل شوی، شام کې څه چل شوی دی، افغانستان کې څه چل شوی دی. دومره دا جذبه مفقود شوه. د دې وجه نه قدردانو، اسلام چې دی دا د خپل مسلمان غم او درد په تا باندې محسوسوي. نو ډېر سخت ترین حالات دي، خو افسوس دا دی دا خو به سیلاب صورتحال اوس پته لګي، الله دې خیر پېښ کړي چې دغه اوبه راشي چې کوم هلته کې تباهي بیګا او سحر چې کوم دی په سوات کې تباهي جوړه کړې ده. د خلکو غټ غټ کورونه په سکندونو کې خو داسې اوبه دي چې خو په تیزۍ باندې را رواني، هغې ته خو آبادۍ مخې ته یا هغې ته غټې مضبوطې پیلرې او یا چې کوم دی سیمټ او یا یو شی یا بل شی، دا هېڅ قسمه حیثیت نه لري. چې راشي هغه چې مخې له هر څیز راځي په سکندونو کې ځان سره اوچتوي. په دې انداز باندې دغه سیلاب راغی، بلوچستان ډوب دی، کشمیر جنوبي پنجاب ټول ډوب دی. پرون ما ته خپل رکن شورا د ډیرا غازی خان تصویران ویډیوګانې ښودلې، زه حیران وم چې دلته آبادي چېرته ده، هر طرف ته اوبه اوبه وې. دلته چې کوم دی صورتحال داسې دی چې ایمرجنسي نافذ ده. اوس مې چې کوم دی خبرونو کې وکتل چې هغه مضبوط سیلاب دې طرف ته را روان دی، خو بل طرف ته څه حالت دی، خلک په رسو کې یو طرف ته چې کوم دی حکمرانان په هلیکاپټرو کې مزې اخلي، په هلیکاپټرو کې مزې اخلي د یو ځای نه بل ځای پورې، بل طرف ته په کوهستان او یو ځای بل ځای کې د اوبو په منځ کې په ګنټو باندې خلکو تېرې کړي دي. دومره یو هلیکاپټر نه دی راغلی چې هغه خلک دغه اوبو نه بهر کړي او صحیح ځای ته یې بوځي. ماشومان بچي خلکو سره په غېږو کې دي او دې خوا ورته خلک ولاړ دي، یا الله خیر یا الله خیر یا الله خیر، او هغه بیا چې کوم دی اوبو د هغې د سترګو په وړاندې باندې وړي دي. دومره ستا په دې وطن کې د غریب څه چل دی، هلته جنګ شروع دی د اسلام آباد او د پنجاب، جنگ شروع دی هلته کې او زه به تا راپرځوم او دی به چې کوم دی څه کوي ته به ما راپرځې، زه به په تا باندې د دهشتګردۍ مقدمه کوم، ته به په ما باندې کوې، زه به تا عدالت کې راکاږم ته به ما عدالت کې راکاږې. دا غریب غم خو لاړه، غریب خو چې کوم دی که په بلوچستان کې هم دی ډوب دی او که پنجاب کې هم دی ډوب دی او که خیبر پښتونخوا کې هم دی ډوب دی. یو طرف ته د مهنګایۍ او د ګرانۍ په چکی کې اچولی او بل طرف ته چې کوم دی چرته ور واچو، بل طرف ته په دومره لوی دغه صورتحال کې بې سر و سامانه پرېښودو. یا هغه خلک دي چې هغه د مخلوق خدا د خدمت دپاره د بې سر و سامانۍ حالت کې ولاړ دي، او په دې باندې زه څومره د الله نه شکر ادا کوم، هغه کم دی چې په یو داسې ټایم کې د الحمدلله موږ له یو داسې جماعت راکړو چې نه سرکاري وسایل شته، نه ورسره هلیکاپټر شته، نه ورسره سرکاري ګاډي شته، نه ورسره د سرکاري خزانې پیسې شته. غریبانان فقیران د بے سر و سامانه په حالت کې که بلوچستان ګټ ګټ ته حتی چې ګاډي نه تلل په اوښانو باندې رسېدلی دی، هلته الحمدلله د تحریک لبیک امداد رسېدلی دی. او که نه جنوبي پنجاب ته پرون چې کوم دی امیر محترم ټوله شپه هغې خلکو سره په اګ کې خټو کې تېره کړې ده او ټرکونه سامانونه تللي دي او حتی الوسه کوشش شوی دی. هغه هم الحمدلله دغې جماعت د حضور علیه الصلاة والسلام مبارک د دغې امت د دغې مخلوق خدا د خدمت دپاره میدان کې دی. افسوس دا دی عزتمندو، افسوس دا دی چې مونږ کې بیا هم چې کوم دی دا ذهن زمونږ بیا هم دې وخت کې کار پرېږدي او میموري هم ډېره زیاته چې کوم دی کمه ده. هغه بیا مکه خلک یي چې چا مونږ دې حالت لره رسولي یو، مکه خلک بیا چې سوال او مونږ هم هغې دپاره نارې وهو.
او ما غ خلک چې هغه د پاره بیا خپل چکم دې سمو کړی وي خپل جون مورله وقف کړی وي چې چا مونږ دې ذلت او رسوایت را رسول او سم وګوره ډایرک به خبر راشي چې دا فلانه تعلیمي ادارې بند او په دې تعلیمي ادارو کې بچ کم دې څه چل کیږي په دې کې به پناهګزین اوسېږي خو یو خبر بم دا چې را نشي چې وزیر اعلی هاوس هم بند شو صدر هاوس هم بند شو همدارنګه وړې رګان او نوابان دا په جربات او په درې سو کنالونو کې چې دا کوم غټ غټ کورونه جوړ شوي دي دام بند شو په دې کې به دا غریبانان د میاشت دپاره اوسېږي چېرته هم لیدلي چېرته هم کتلي اورېدلي هم دي داسې چې داسې هم شوي دي نه عزتمندو یاد ساتئ د ټولو نه افسوسناکه خبره دا ده چې مونږ په خپله باندې دې مسلو ته سوچ نه کوو ولې به په دې خلکو په مونږ باندې حکمرانۍ کولې مونږ به د ذلت او رسوایۍ په ګړو کې وي په جمع باندې دعا وکړئ چې خدای پاکه دا کم صورتحال چې سیلابي راغلی دی د خپل حبیب په خاطر باندې یا الله کریم جل جلاله دې مخلوق خدا له خیر ورکړي خدای پاکه چې چا ته تکلیفونه رسیدلي دي مالونو ته رسیدلي جانونو ته رسیدلي دي خدای ته ولا ایوازونه دنیا او آخرت باندې ورکړي چې څوک پکې خدای پاکه وفات شوي دي یا الله کریم جل جلاله کامل او مکمل مغفرت نصیب کړي باقی خدای پاک ډېر لوی خیر پېښ کړي یا الله خصوصا دې علاقې ته چې کوم فلډ چې کوم دی کوم جاری شوی دی یا الله کریم جل جلاله د هغې سختونه او د هغې تکلیفونو نه چې په کوم 2010 کې تیر شوي دي یا داسې نور خدای پاکه د هغې نه مونږ بیا دپاره وساتې یا الله کریم جل جلاله مخلوق خدا له ډېر لوی خیر ورکړي خدای که مونږ کمزوري یو او مونږ ګناهګار یو نو خدای دا کم زناور چې دي دا کم بې ګناه ماشومان بچي چې دي د دې په خاطر باندې خدای پاکه مونږ د دې زمینی دنیاوي آسمانی آفتونو نه په خپل زمان کې وساتې زمونږ په حال باندې خدای پاک رحم وکړي اخره خاتمه په ایمان کې د ایمان د زوال مو ساتي وصلی الله تعالی علیه